स्पीकर ठीक करो भाई, आवाज सेट करो। वाहिगुरु 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 सुरत बिरत जोड़ के मनो विरती सुरत वाहिगुरु शब्द विच जोड़ के वाहिगुरु 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 गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास
राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की। एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। हमें अवगुण परे एक गुण नागी। हमें अवगुण परे एक गुण नागी। अमृत छाड़ बिखे बिख खागी। अमृत छाड़ बिखे बिख खागी। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की। एक अरदास बाट कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। माया मोह परम पे भूले। माया मोह परम पे भूले। सुत दारास प्रीत लगाई। सुतदारास्यो प्रीत लगाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास बाट कीरत की। अरदास भाट कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेगे मिलंत जम त्रास मिटाई।
तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास बाट कीरत की। एक अरदास बाट कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास गुरु रामदास रामदास गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास 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 एक अरदास बाट कीरत की। एक अरदास बाट एक अरदास बाट एक अरदास बाट कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। मिल संगत तन तन करो। 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 तन तन
करो मिल संगत तन तन करो। सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बल पण। सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बल पण। मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो सारी संगत जपो। अज धन गुरु रामदास पातशाह नूं धन करो। सोई रामदास गुर ओही है गुरु रामदास। बल भण बल भट्ट कह रहे ने। भट्ट दा नाम है बल। भट्ट मथुरा मथुरा जन को भन मथुरा कछ भेद नहीं। मथुरा भट्ट कीरत भट्ट सहार भट्ट कल भट्ट ते एक विद्वानां दे मत अनुसार टल भी भट्ट है। सो कहो टल गुर सेवी है। टल भी भट्ट है पर कुछ विद्वान नहीं मनते। भिखा भट्ट है हरबंस भट्ट है। इन्हां दे नाम बाणी चाहुंदे ने भट्टां दे सवैयां च। तो एवें ये जिहड़ा शब्द है ये सवैया ये बल भट्ट दा जो साहब श्री गुरु रामदास पातशाह दी सिफत पिया करदा है। इन्हां दिनां च धन गुरु रामदास साहब पातशाह दा गुरगद्दी दिवस है। जदों सतगुरु गद्दी ते विराजमान होए ने ओ दिवस परसों नरसों तो मनाया जा रहा है। अज साहिबां दा आवाज उच्ची करो। साहिब श्री गुरु अमरदास साहब पातशाह दा ज्योति जोत समाउण दा दिन है ते अज ही साहिब श्री गुरु रामदास जी दे गुरगद्दी ते विराजमान दा दिन। परसों प्रसंग लिया सी शाम दे दीवान च साचो तखत गुरु रामदास है। सच्चा तखत है गुरु रामदास। आपां तो परसों दे मना रहे हैं गुरगद्दी दिवस भाई। परसों सोदर दे रहरास साहब दे समय तो बाद दे कीर्तन विच ये प्रसंग लिया सी
ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਚਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਤਖਤ, ਇਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੀ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਬਲ, ਬਲ ਭਣ। ਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਣ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਲ ਭਣ, ਬਲ ਭਣ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, 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 ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਚ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, 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 ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। जेह सतगुर सिमरंत नैन के मिटे, जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमिर मिटे किन। जे सतगुर
ਸੋਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਕਿ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਠੇਡੇ ਖਾਨੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਚਨ ਹੈ ਬਲ ਭਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ 3 ਬੱਚੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ। ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕਸਰ ਉਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ 40 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੇਤਰਾਂ ਲਗਾਣੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਦਰਗਾਹੋਂ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਅਜੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੀਤੇ, 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਬੀ ਲਗਾਈ, ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸਿਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
मैनू दीदार हो रहे ने, मैनू लगदा है मेरी जोत वापस आ गई, खुशियां हो गईयां। फिर जाके धन गुरु रामदास पातशाह दे, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे दीदार कीते ने, दर्शन कीते ने। यही बचन, यही सिफत बल भाण कर रहे ने। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमिर मिटे खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जिस सतगुरु नू याद करन नाल हृदय विच नाम दिनों दिन, दिनों दिन हृदय विच नाम उतरदा जाएगा। ये बल भण कह रहे। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, सोई रामदास। पहला कहते ने जिस सतगुरु दे ध्यान करन सिमरन नाल नैना दी जोत, नैना दा अंधेरा, जीवन चों अंधेरा खत्म हो जाता है। अज्ञान दा अंधेरा खत्म हो के ज्ञान चानण मिलदा है। ते जेड़े सतगुरु दे याद करन नाल हृदय विच दिनों दिन नाम, दिनों दिन नाम चलदा ही जांदा है, हृदय विच उतरदा है, फिर श्वास श्वास विच उतरदा है। ए जेड़े सतगुरु दे सिमरन नाले दातां मिलदियां वो केड़ा है कहंदे सोई रामदास गुर, सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, 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 सारे करो तन 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 करो, ये दाता लैण दा ढंग है। तन करो, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो। जेह सतगुर सिमरन जी तपत मिटावे, जेड़े सतगुरु नू याद कीते जीओ दी तपत मिट गई। ये तपत इनू गुरबाणी विच बहुत जगह जिक्र आउंदा है भी केड़ी केड़ी गल नाल तपत। पंच अगन तित लाग रही, पंज अग्नियां तां सीधियां ही लग रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पंज अग्न, पंच अगन तित लाग रही। ते कहंदे अग्नि बड़ी तेज होई जांदी है रोज,
ਇਹ ਤਪਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਪਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ ਉਨੀ ਤਪਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ, ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਇਲੇ, ਕੋਇਲੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੋਇਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਇਲੇ? ਪਾਪ ਪੜੇ ਤੇ ਸੁਪਰ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਹੋਰ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਲੇ ਪਾ ਲਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਗਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੋਰ ਅੱਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਪਲ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਪੈ ਰਹੇ, ਕੋਇਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕੋ, ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਲ ਕੋਇਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਪਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇ? ਬਲ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਉ ਦੀ ਤਪਤ ਮਿਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਪਾਪ ਹੋਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਘਟਣਗੇ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਮ ਨਿਦ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਚੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਮ ਨਿਦ ਪਾਵੇ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਾਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, 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 ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ,
ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ। ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਤਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਵਸੇਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਚੱਲ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਆਪ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ। ਜੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੋਰੀ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇਠੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਜੇਠਾ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਠਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਠਿਆ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। तो मां नूं तां दुख होएगा। माता जी ने बेनती की, गरीब नवाज मैनू ये पता लगता पिया है कि आप जी का ध्यान ना मोहरी जी वाल ना मोहन जी वाल है, ते बीबी दानी दा घर वाला जिहड़ा रामा जी है उहदे वाल भी नहीं, ये जेठे वाली पूरा ध्यान है। तुहाडी नजर इसे ते ही पैंदी है गरीब नवाज। ये कारण परिवार सोचदा है कि शायद गुरु पुत्रा नाल वितकरा हो रहा है। आप जी तां मस्त आनंद विचों। साहब श्री गुरु अमरदास साहब पातशाह कहन लगे, मनसा देव जी इहदा जवाब असीं जारा देंगे, जारा इहदा जवाब गोपत नहीं। तुसीं इकल्लियां बचन पुछिया, इकल्लियां जवाब दईए नहीं, संगती रूप च जवाब देंगे। इस गल दा क्यों नजर इहदे वाल नजर क्यों? याद रखियो गल, अपना बचन चलिया सी हुक्म रजाई चलन। इस सिद्धांत बाबा लैणा जी मिट गए हुक्म विच, ते दूसरे गुरु नानक बन गए। गुरु अमरदास पातशाह मिट गए, दूसरे गुरु नानक दे सामने ते तीसरे गुरु नानक बन गए। ते हुण मिटन दी क्लास चल रही है, पढ़ाई चल रही है। ना रामा जी मिटे ने पूरे, ना मोहरी जी मिटे ने, ना मोहन जी मिटे ने। इथों तक कि मोहन जी कई कई दिन समाधि स्थान रहंदे सन। इन्नी भगती सी मोहन जी। उन्हां दा चबारा तां हुण भी मशहूर है, गोविंदवाल साहिब जाओ तां बैठ गए चौंकड़ा मार के ते बैठ ही गए। इन्नी भगती, इन्नियां सुरतां उच्चियां, पर गुरु घर दी पढ़ाई इस तो वखरी है। समाधियां नाल गद्दियां नहीं मिलियां, हुक्म विच मिट गए ते गद्दी प्राप्त हुई है। ये वखरा मार्ग है। सत बचन, सत बचन। टाइम की हो गया, भी लेट ना हो जाइए ज़्यादा। गुरु पातशाह दा बचन चल रहा, थोड़े मिनट होर। वैसे 2 सवा 2 का अंदाज होंदा भी भोग पै जाए, सब संगतां ने दूर दुरेडे पहुंचना, पर हुण गल पते दी है, नाले सिरे लगी हुई। ते अज गुरु दी सिफत हो रही है, भी पता लगे कि किवें इतिहास चों एक दिन फिर गुरु अमरदास साहिब पातशाह, गुरु अमरदास साहिब पातशाह ने खेल रचाया। संगत विच तुरे जांदे ने, परिवार भी है, माता जी ने, बच्चे भी ने, सारे। आखिया साडे लई 2 थड़े तैयार करो। एक इस पासे करो बौली साहब दे, एक इस पासे। एक जेठा बनाए ते एक रामा जी बनाए। बीबी दानी दे घर वाला
ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਨ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਥੜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਧਰ ਆਏ ਤੇ ਥੜੇ ਵੇਖੇ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਥੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਰਾਮਿਆ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਾਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜੇਠਿਆ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਘੜੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕੈਸੇ ਥੜੇ ਬਣਵਾਣੇ। ਮੈਂ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜੇਠਿਆ ਢਾ ਦੇ। ਫਟਾਫਟ ਕਹੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ। ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਬਚਨ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ, ਸੰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਇਆਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਪਿਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿਗੜੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, SGPC ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਛੱਤ ਪਾਓ ਉੱਪਰ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਛੱਤ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 7 ਬਚਨ ਢਾਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਰਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਬਚਨ ਇਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੁੰਚ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁਕਮ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੁਝ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। SGPC ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो ये जिम्मेवारी सरसा जी दी, उन्होंने जिहदी भी ड्यूटी लाई वो तत्पर होके चले। लुधियाने दी संगत, चंडीगढ़ दी, मोहाली दी, दिल्ली दी संगत, हुण भी जदों कपड़ा चढ़ाउणा नवां ते ओनू 3-4 महीने कपड़ा बाहरों आउण नूं लगदे ने। पहलां दिल्ली, फिर ओनू 3-4 महीने बनन नूं लगदे ने। फिर किन्ने चक्कर दिल्ली लाने पैंदे ने, फिर वो तैयार होंदा है, फिर लोड करके ले जाना पैंदा है। हर तरह ध्यान कि दाग ना लग जाए, रस्सियां दे पचीड़िया ना जाए, हर गल दा ध्यान करके फिर वो कपड़ा पहुंचदा है, फिर चढ़ाया जाए।
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਐਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਵੱਧ ਗਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ, ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਥੜਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏ, ਆਖਿਆ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਏ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਾਮਿਆ ਥੜਾ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਕਹੀ ਸੀ ਓਨੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਕਹੀ ਸੀ ਉਨੀ, ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਕਹੀ ਸੀ ਉਤਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਢਾ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੇਠਿਆ ਥੜਾ ਬਣਿਆ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਠਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮਤ ਮੇਰੀ ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ। ਮਤ ਸੁਮਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇਠਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾ ਦੇ। 7 ਬਚਨ ਕਈ, ਫੜੀ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਢਾਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਏ ਜੇਠਿਆ, ਰਾਮਿਆ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਇਆ। ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਢਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਥੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਜੈਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੇਟ ਵੜਦੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੇਟ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਨੇ ਆ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਠਿਆ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੀ ਮਤ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਠਿਆ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਰਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੋਰੀ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਿਆ ਓਏ ਥੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਥੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਥੜੇ ਦੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਥੜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਥੜੇ ਬਣਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਲੀਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, 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 ਤਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ 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 ਤਨ ਤਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਏ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਵਾਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਕਰੋ। तो भी समाप्ति है। इस वक्त 46 प्राणी खंडे बाटे का अमृत जो छकाया जा रहा है, 46 प्राणी अमृत छक रहे ने। ये गुरु की कृपा हर पूर्णमासी के खंडे बाटे का अमृत तैयार होंदा है, सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़िया जाता है। ये भागां वाली पूर्णमासी, जिस पूर्णमासी नूं अखंड पाठ साहिबानां दे भोग, गुरमत प्रचार, गुर इतिहास ते खंडे बाटी दा अमृत छक के गुरु दे लड़ लगदे हो। ये धन पूर्णमासी, धन पूर्णमासी। भई अज संगरांद भी है, पूर्णमासी भी है, संगरांद भी है अस्सू दी। फिर साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब पातशाह दा ज्योति जोत समाउण दा दिन ते धन साहिब श्री गुरु रामदास सोढी सुल्तान सतगुरु दा गुरगद्दी दिवस। भई आ 4 दिन 4 पुरब मना रहे हो। भागां वाले हो। ते हुण बई 2 अक्तूबर नूं धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दी बरसी दा दिहाड़ा ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੋ ਬਈ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਲੰਗਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, अनेक प्रकार की सेवा, भांडे मांजण की सेवा, दरियां झाड़ के विछाउण की सेवा, संगत नूं जल पानी वरताउण, लंगर वरताउण, जल पानी छकाउण की सेवा, सब ने आके लाहा लैणा। 20 तरीक नूं, इसे 20 तरीक नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखंड पाठ साहिबानां दीयां लड़ियां प्रारंभ होणीਆਂ ने। सतगुरु रहमतां करन, किरपा करन, इन्हां गुरमत समागमां विच आके लाहा लैणा। 2 तरीक नूं फिर श्री अकाल तख्त साहिब तो 5 प्यारे आउणगे। 2 तरीक नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो 5 प्यारिਆਂ ने आउणा ते खंडे बाटे दा अमृत छकाउणा। फिर 2 तरीक अज भी छकाया जा रहा है। अज 46 प्राणी जो अस्थान दे सिंह ने ते सतसंगी सिंह ने जो सेवा कर रहे ने 5 प्यारिਆਂ ਦੇ रूप च। पर 2 तरीक ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब तो 5 प्यारे आके अमृत छकाउणगे। समागमां विच महापुरुष आके दर्शन दीदारे देणगे, गुरमत विचारां सुना के निहाल करनगे। गुरु के कीर्तनीए, हरमंदर साहिब दे कीर्तनीए अते पंथ प्रसिद्ध होर कीर्तनीए, होर महापुरुष आके गुर इतिहास, गुरबाणी विचार, गुरमत विचारां द्वारा सब संगत नूं गुरु चरनां नाल
ਜੋੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਬੜਾ ਲਾਭ। ਜਿਵੇਂ ਬਲ ਭੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਇਓ, ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ 1-1:30 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਭੋਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬਈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ 1-2 ਟਰਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਠ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਠ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਠ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ 2 ਪਾਠ ਨੇ ਉਹ 1 ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਠ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਠ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬਈ 1-2 ਟਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭੈ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਭੈ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਾਠੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ।
ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।